Hello, my dear students. Welcome to the English Fast Paper class. I am Nusrat Jahan, Assistant Teacher English, Palom High School, Chador Shariatpur. I hope you all are fit and fine by the grace of Almighty Allah. I am also fine by the grace of Almighty Allah. So, my dear students, without wasting our time, let's start our today's class. At first, I would like to show you a picture. What's the picture about? What's the place in the picture? Why was it built? Do you know? Yes. Let's talk about the picture. What's the picture about? It's our Shahid Minar. I think it is in Dhaka Medical College. And it was built to honor and commemorate the sacrifices of the language martyrs in 1952. Okay, my dear learners. Do you guess what's the topic about? Yes, our today's topic is Unit 3, Events and Festival, Lesson 3, International Mother Language Day. Learning outcomes. After we have studied this unit, we will be able to talk about events and festivals, ask and answer questions, and give opinions in a logical sequence, infer meanings from the context. Okay, my dear students, at first we will learn and memorize some vocabularies. Memorable, স্মরণীয়, synonym, unforgettable, remarkable. Observe, উদযাপন করা, synonym, celebrate, commemorate. Tribute, সম্মান. Honor, respect, homage. Martyr, শহীদ. Establish, প্রতিষ্ঠা করা, form, construct. Public, সর্বসাধারণ, people. Declare, ঘোষণা করা, proclaim, announce. Protest, প্রতিবাদ, objection, complaint. Momentum, চালিকা শক্তি, vitality. Climax, চরম অবস্থা, peak. Outlaw, ban, forbid. Defy, অগ্রাহ্য করা, disobey, disregard. Peaceful, শান্তিপূর্ণ, quiet, undisturbed. Possession, মিছিল, parade, march. Kindle, প্রজ্বলিত করা, encourage, promote. Independence, স্বাধীনতা, liberty, freedom. Okay, my dear students, let's read the text. 21st February is a memorable day in our national history. 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন. We observe the day every year as International Mother Language Day. আমরা প্রতি বছর দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করে থাকি. দ্য ডে ইজ আ ন্যাশনাল হলিডে. দিনটি হচ্ছে জাতীয় ছুটির দিন, এটা তোমরা সবাই জানো. অন দিস ডে উই পে ট্রিবিউট টু দ্য মার্টায়ার্স হু লেড ডাউন দেয়ার লিভস টু এস্টাবলিশ বাংলা অ্যাজ আ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন আনডিভাইডেড পাকিস্তান ইন 1952. এই দিনে আমরা সেই সব শহীদদেরকে শ্রদ্ধা জানাই যারা 1952 সালে অবিভক্ত পাকিস্তানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন. দ্য স্ট্রাগল টু অ্যাচিভ আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটস ইজ নোন অ্যাজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট. আমাদের ভাষার অধিকার আদায়ের এই ভাষা আন্দোলন নামে পরিচিত. ভাষা অধিকার আদায়ের এই সংগ্রামটাই হচ্ছে ভাষা আন্দোলন. দ্য সিড অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট was shown on 21st March 1948 when Muhammad Ali Jinnah, the Governor General of Pakistan, declared in a public meeting in Dhaka that Urdu would be the only state language of Pakistan. ভাষা আন্দোলনের বীজ তখনই বপন করা হয়েছিল যখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 1948 সালের 21শে মার্চ ঢাকায় একটি জনসমাবেশে ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা. দ্য ডিক্লারেশন রেইজড আ স্টর্ম অফ প্রোটেস্ট ইন দ্য ইস্টার্ন পার্ট অফ আ কান্ট্রি. ঘোষণাটি দেশের পূর্ব অংশে প্রতিবাদের ঝড় তোলে. দ্য প্রোটেস্ট কন্টিনিউড নন স্টপ, গ্যাদারিং মোমেন্টাম ডে বাই ডে. প্রতিবাদ দিন দিন গতিশক্তি সঞ্চয় করে অবিরাম চলতে থাকে. ইট টার্নড ইনটু আ মুভমেন্ট অ্যান্ড রিচড ইটস ক্লাইম্যাক্স ইন 1952. এটি আন্দোলনের রূপ নেয় এবং 1952 সালে চরম পর্যায়ে পৌঁছায়. The government outlawed all sorts of public meetings and rallies to stop it. সরকার এটি বন্ধ করার জন্য সকল ধরনের জনসভা এবং মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে.
The students of Dhaka University defied the law and brought out a peaceful protest procession on 21st February 1952. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই আইন অস্বীকার করে এবং 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি একটি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিল তারা বের করে। When the procession reached near Dhaka Medical College, the police opened fire on the students, killing Salam, Rafiq, Barkat, Shafiur and Jabbar. যখন মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালায় এবং সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর এবং জব্বার শহীদ হন। যখন মিছিলটি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছাকাছি পৌঁছায় তখন পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালায় এবং সালাম, রফিক, বরকত, শফিউর, জব্বার এরা শহীদ হন। As a result, there were mass protests all over the country and the government had to declare Bangla as a state language. এর ফলে দেশবাসী গণপ্রতিবাদ গড়ে ওঠে এবং সরকার বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। This kindled the sparks of independence movement of Bangladesh. এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গকে প্রজ্বলিত করে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো এই প্যাসেজটা হচ্ছে আমাদের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে, কারণ এই প্যাসেজটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের একটা প্যাসেজ। আর পিকচারটা দেখে তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছিলে যে ইটস আওয়ার শহীদ মিনার অ্যান্ড ইটস আওয়ার সেন্ট্রাল শহীদ মিনার। ইট ইজ ইন ঢাকা মেডিকেল কলেজ, it is beside Dhaka Medical College, and it was built to honor and commemorate the sacrifices of the language martyrs in 1952. Okay, complete the chart. দেখো একটি চার্ট দেওয়া আছে। Time and what happened. Time 1948. What happened? Pakistan and India became independent. 1948. What happened? Muhammad Ali Jinnah declared that Urdu would be the only state language of Pakistan. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেছিলেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা। 1952, the students of Dhaka University brought out a procession on 21st February. 21শে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা একটি মিছিল বের করেছিল। Match the words with their meaning. Words tribute meaning to cause or to stimulate. Climax meaning to refuse to obey. Outlaw meanings to give in. Defy meanings the ability to keep encouraging or developing. Provoke meaning an act to show respect or admiration. Relent meaning the most exciting point in time. Momentum meanings to bend. An act to show respect or admiration অর্থ হচ্ছে শ্রদ্ধা দেখানো। The most exciting point in time অর্থ হচ্ছে চরম পর্যায়। To ban অর্থ নিষিদ্ধ করা। To refuse to obey অর্থ মানতে অস্বীকার করা। To cause or to stimulate অর্থ প্ররোচিত করা। To give in অর্থ আত্মসমর্পণ করা। The ability to keep encouraging or developing অর্থ উদ্দীপ্ত হওয়ার ক্ষমতা। এটা তোমাদের ম্যাচ করতে হবে। ট্রিবিউট সাথে বসবে হচ্ছে অ্যান অ্যাক্ট টু শো রেসপেক্ট। ক্লাইম্যাক্স দ্য মোস্ট এক্সাইটিং পয়েন্ট ইন টাইম। আউটলো টু ব্যান। ডিফাই টু রিফিউজ টু অবে। প্রভোক টু কজ অর টু স্টিমুলেট। রিলেন্ট টু গিভ ইন। মোমেন্টাম দ্য অ্যাবিলিটি টু কিপ ইনক্রেজিং অর ডেভেলপিং। ওকে, তোমরা জানো পরীক্ষায় নাম্বার 1-এ থাকবে চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস, অ্যান্ড নাম্বার 2-তে থাকবে আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স, অ্যান্ড নাম্বার 3-তে থাকবে রিড দ্য টেক্সট অ্যান্ড ফিল ইন ইচ গ্যাপ উইথ এ সুইটেবল ওয়ার্ড। এবং তোমাদের 4 and 5 নাম্বার কোয়েশ্চেন আসবে। একটা সিন প্যাসেজ দেওয়া থাকবে তোমাদের জন্য এবং একটা আনসিন প্যাসেজ তোমাদের জন্য দেওয়া থাকবে, সেটা থেকে তোমাদের আসবে 4 আর 5 নাম্বার, এবং 6 নাম্বারে থাকবে তোমাদের টেবল, এবং 7 নাম্বারে থাকবে হচ্ছে পুট দ্য ফলোয়িং পার্টস অফ দ্য স্টোরি ইন কারেক্ট অর্ডার টু রিরাইট দ্য হোল স্টোরি। ওকে, my dear learners, our class is over.
You will practice again and again. If you don't understand, you can see this video again and again. See you in the next class. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.